بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، چند دن پہلے اخبارات میں خبر آئی کہ برٹش وزیر اعظم نے کار چلتے وقت سیٹ بیلٹ نہیں باندھی اور پولیس نے ان کو جرمانہ کر دیا۔ اس پر ہمارے خان اعظم نے ایک کمال کا بیان دیا کہ یہی قانون کی حکمرانی ہے، جہاں کوئی اس سے بالا تر نہیں۔ یہ بات وہ خان اعظم جو عمران خان کہہ رہا ہے کہ قانون کی حکمرانی ہے، خان صاحب کا قانون کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہے جتنا کوے اور گلیلے کے درمیان یا شیر اور بکری کے درمیان۔ سب سے پہلے ان کی قانون کی حکمرانی کے بارے میں یہ واقعہ سناتے ہیں۔ پاک پتن کے سینئر افسر کو چیف منسٹر پنجاب میں حاضر ہونے کا حکم ملا۔ اس سے پوچھ گچھ وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں گجرانوالہ کے احسن جمیل گجر نے کی۔ خان صاحب کی نظر میں یہ ہے حکمرانی۔ پھر جب اس افسر کو ملازمت سے معطل کیا، کئی سال اس کو فارغ ہی رہنے دیا، یہ بھی ایک قانون کی حکمرانی ہے۔ ایک جون 2018 میں جب عمران خان پرائم منسٹر پاکستان کے حیثیت سے ایک چارٹرڈ فلائٹ پر سعودی عرب جا رہے تھے، ان کے پریا زلفی بخاری کو، جن کا نام ECL میں پڑا ہوا تھا، اس کو ساتھ لے جانے کے لیے صرف ایک بار کی خصوصی اجازت دی گئی۔ میرے عزیز دوستو، یہ کام گھنٹوں میں نہیں ہوا، یہ چند منٹوں میں ہوا۔ یہ خان صاحب کی نظر میں قانون کی حکمرانی تھی۔ پھر سونے پہ ساگا بند لفافہ لہرا کر اس کی تفصیلات ظاہر کیے بغیر وفاقی کابینہ سے منظور کرانا، یہ بھی حکمرانی کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ کیا جمہوریت کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ پیش آیا یا نہیں؟ کیا اربوں روپے جو برطانیہ سے آئے تھے اور وہ قومی خزانہ میں جمع کرانے تھے، مگر ایک بزنس مین ٹائکون کو دے دینا عمران خان کی یہ حکمرانی کا تقاضا ہے؟ یہ حکمرانی قانون کی حکمرانی کی نہیں جاتی ہے۔ اسی طرح خان اعظم نے جس طرح صوبہ خیبر پختونخوا کا سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کیا، پھر جس طرح پچھلی تریخیں ڈال کر اس کے لیے قانون سازی کی گئی، کیا برطانیہ کے ایسے اعلیٰ ترین ملک میں ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا برطانیہ کا وزیر اعظم ایک شخص کو بڑے صوبے کا حکمران بنا سکتا ہے، جس کے بارے میں خان اعظم نے بیان دخل سب سے بڑا ڈاکو قرار دیا اور اس کو خطاب دیا، جسے خود خان صاحب نے اپنی زبان مبارک سے ہوش و حواس قائم رکھتے ہوئے یہ الفاظ نکالے؟ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کیا برطانیہ میں ایسے خطاب دینے والے کو منسٹر یا چیف منسٹر لگایا جا سکتا ہے؟
क्या इंग्लैंड का वज़ीर आज़म दूसरों के घर गिरा कर बाब रहमती के ज़रिए अपना घर बचाना ये कानून की हुक्मरानी है? अगर बरतानिया की खुफिया एजेंसी का सरबराह बरतानिया के वज़ीर आज़म को बताए जनाब आपके घर में और जगह से कीमती जेवरात या तवाइफ आ रहे हैं, क्या बरतानिया का वज़ीर आज़म इसके जवाब में अपनी खुफिया एजेंसी के सरबराह को हटाने का हुक्म देता? ये इमरान खान साहब का कानून की हुक्मरानी के बारे में ख्याल है। क्या बरतानवी वज़ीर आज़म अपने FI के सरबराह को ये हुक्म दे सकता है अपोजिशन के फलां रहनुमा को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार करो और फलां को गिरदारी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार करो? क्या बरतानिया का वज़ीर आज़म अपने गैर मुतहद दोस्तों को बड़े बड़े ओहदे दे सकता, जैसा कि अब्दुर्रज़ाक दौद साहब हुए या और पेट्रोलियम के मशीर हुए और कई और मशीरान, क्या उनको शानदार ओहदे देने ये खान साहब की हुक्मरानी के तहत आते हैं? और अपनी हुकूमत को ख़त्म होने के बाद इमरान खान साहब ने कौम को बताया कि उन्होंने कालादमतरी के तालिबान पाकिस्तान के 5000 जंगजुओं और 35,000 अफराद पर मुश्तमिल इन ख़ानदानों को साबिक कबाली इलाका जात में बात करने का मंसूबा बनाया। ज़ाहिर ये वाज़ेह लग रहा है कि ये जंगजू मसल्लह हालत में आए होंगे। क्या बरतानिया का वज़ीर आज़म या इंग्लैंड का वज़ीर आज़म इतना बड़ा फ़ैसला पार्लियामेंट से पूछे बगैर बाला बाला कर सकता है? मेरे दोस्तों, ये चंद मिसालें हमने आपके सामने रखी जिससे साबित होता है इमरान खान साहब के लिए ना कोई कानून, ना कोई कायदा, ना कोई ज़ाब्ता अहम है। वो वही करते हैं जिसमें उनका फ़ायदा हो, उसमें फ़ाल हो। इस अफसोसनाक वाक़े को सामने रखते हुए बरतानवी वज़ीर आज़म को जुर्माना होना बड़े लफ्ज़ों में एक ऐसा बेवकूफ़ाना मजाक है या एक लतीफ़े से कम नहीं। मेरे दोस्तों, आज हमने आपके सामने बरतानिया या इंग्लैंड का कानून और उसकी हुक्मरानी सामने रखी और खान साहब के पाकिस्तान में रियासत मदीना में खान साहब के बकौल उनकी हुक्मरानी कैसे चलती रही, यही हम चंद दरख़्वास्त आपके सामने रखनी थी। खान साहब का कानून ऐसा है और ऐसा तल्लक है जैसे कांग लेले से भागता है। मेरे दोस्तों, आज ये हमने आपके लिए एक से प्रोग्राम किया। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। अगर पसंद आए इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए नाक TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते हमेशा की तरह बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी ताज़ा वीडियो आप तक पहुँच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।